안녕요. 햄버거스 안녕요. 자, 지난 시간에 어땠어? 재밌었어요. 재밌었어? 탈탈탈탈 털었는데 괜찮았어? 네, 혹시나 해서 물어보는 거예요. 혹시나 해서 물어보는 건데, 자, 그때 햄버거스가 어려워했던 전화회의를 뭐라고 했지? 컨퍼런스 콜. 그쵸. 컨퍼런스 콜 하면 전화회의였었고, 자, 화상회의는 뭐라고 했지? 비디오 컨퍼런싱. 그쵸. 비디오 컨퍼런싱. 화상회의는 영상을 보고 하는 거기 때문에 비디오 컨퍼런싱. 자, 그러면 재택근무는 뭐라고 했죠? 텔레커뮤팅. 그쵸. 텔레커뮤팅. 바로 이게 재택근무였습니다. 근데 보통 요 세 개 단어를 되게 많이 헷갈려요. 전화회의, 화상회의, 재택근무. 그러니까 다시 헷갈리지 않도록 다시 한번 단어 잘 정비해 주시고요. 저희 오늘은 같이 Part 4를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 같이 풀어볼 문제는 바로 요 지문인데요. 시각자료 문제가 있는 지문이죠. 일단 3, 4 같은 경우는 지문 듣기 전에 반드시 질문의 키워드를 먼저 보시고 가시는 게 좋습니다. 그래서 같이 오늘은 키워드 한번 잡아보도록 할게요. 자, 95번은 what, 무엇을 청자들이 하라고 요청받았는가. 청자들이 요청받은 거면 어쨌든 무조건 화자가 뭘 하라고 부탁을 하는 걸 거고. 자, 96번은 시각자료 문제입니다. 시각자료 문제는 반드시 위에 있는 표를 보고 문제를 풀어야겠죠. 자, 질문이 where, 어디서 listener's train, 청자의 열차가 originate, 기원하다라는 의미가 있죠. 그래서 청자의 기차는 어디서부터 기원되었는가 라고 해서 항상 from이라는 전치사랑 같이 쓰입니다. 그래서 어쨌든 보기에는 공통되어 있는 보기 from 전부 다 지워놓고, 보기에는 역 이름이 나와 있기 때문에 시각 정보에는 역 이름이 아닌 반대 정보, 즉 train number, 그리고 도착하는 플랫폼에 체크를 해두시고 요 두 가지 정보 중 하나로 힌트를 줄 거다라고 봐주시면 되겠습니다. 그래서 96번 문제 풀 때는 반드시 요 역정보를 확인해 주시면 되고요. 자, 97번은 what problem, mention, 어떤 문제점을 언급하는가. 공통적인 보기 마찬가지로 지워두시면 됩니다. 그래서 질문에 키워드를 먼저 잡아두시고, 여러분 귀에 이런 말이 들릴 거예요. Question 95 through 97 이라고 하면 그때 첫 번째 문제에 보기를 보시면 됩니다. 그래서 중요한 키워드 있죠? remove, belongings, 치우다, 제거하다, 소지품들을 지불하다, 티켓을 탑승하기 전에 이렇게 키워드에 미리 체크를 해두시고, 대화가 시작되면 반드시 멈춰서 듣고 정답을 체크하면서 문제를 푸시면 되겠습니다. 자, 오늘은 첫 시간이기 때문에 앞에 디렉션과 함께 문제랑 보기를 조금 볼 시간 드리도록 하겠습니다. 화이팅! Part 4. Directions. You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from an announcement and train schedule. Attention passengers. This train will be arriving at Platform 7 in Central Station in about 10 minutes. This is our final destination. All passengers must exit the train at Central Station. Please check the overhead racks and luggage areas for any personal belongings before exiting the train and take them with you. Once you enter the station, you will not be permitted to return to the arrival platforms. For passengers continuing to other destinations, please check the departure board inside the station to find your connecting train. Staff members are also available to assist you at the information desk. Please note that due to construction, the station's main doors are off limits. Please use the side doors on Gibson Boulevard to exit the station. Thank you for traveling with Metrorail. 자, 요렇게 첫 번째 문제를 읽어줄 때는 반드시 마지막 문제를 끝냈어야 되죠. 그리고 96번, 97번 문제를 읽어줄 때는 그 다음 질문의 키워드를 분석하시면 되겠습니다. 자, 그렇다면 95번 문제부터 가보도록 할게요. 자, 청자가 요청하는 문제였는데, 자, 요거 정답 뭐였지? 뭐였어? 뽀이 했어요. 뽀이 했습니까? 네, 같이 한번 뽀이? 네, 보도록 하겠습니다. 아니. 에이. 이거 잠깐만 눈 내려갔는데. 에이했어요? 자, 요청하는 것부터 한번 보겠습니다. 자, 갑니다. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from an announcement and train schedule.
Attention passengers. This train will be arriving at 자, 여기서 너 살짝 느꼈어야 돼. This train will be arriving at. 도착할 것입니다. 혹시 아까 키워드 볼 때 눈치챘어? 도착할 것입니다. 라고 하면서 바로 96번 정답이 먼저 출제가 됐죠. 지금은 순서가 바뀌었어요. 96번 문제가 1번으로 먼저 출제가 됐습니다. 근데 아까 힌트였잖아. 여기서부터 도착할 것입니다. 그 뒤에 승강장 번호 나오겠지. train will be arriving at platform 7 in Central Station in about 플랫폼 7이라고 했으니 당연히 여기가 정답이었죠. 그래서 96번 정답이 먼저 2번으로 정답이 나왔습니다. 이게 순서가 조금 바뀌었었던 문제였습니다. 맞췄니? 아니요. 그럴 수 있어. 순서가 가끔씩 바뀌거든. 그래서 질문을 먼저 보는 게 되게 중요해요. 그리고 역정보였던 당연히 arriving at, 플랫폼 나오면 귀 쫑긋, 혹은 트레인 넘버가 나왔으면 반드시 좀 눈여겨서 요 시각조류를 봤었어야 됩니다. 그럴 수 있어. 자, 다시 돌아가 볼게요. 95번 문제로 가보겠습니다. 10 minutes. This is our final destination. 여기가 우리 종착역입니다. 아직 요청 같은 거 없어요. All passengers must exit the train at Central Station. 모든 승객 여러분들은 반드시 요 센트럴 스테이션에서 exit 나가셔야 됩니다. 종착역이니까. Please check the over. 나오죠? Please check. 확인해 주세요. 자, 근데 여기서 check이라는 단어만 듣고 무조건 C 썼으면 조금 위험합니다. 함정이었어. 뒤에 나오는 목적어랑 반드시 문장 전체 다 확인해 주셔야 돼요. 확인해 주십시오. Please check the overhead racks and luggage areas for any personal belongings before exiting the train. And 자, 보도록 할게요. 확인해 주십시오. overhead rack. 자, overhead rack이 어디죠? 머리 위 선발. 그치, 우리 rack 하면 선반이란 뜻이고 overhead는 머리 위. 그래서 보통 기차 같은 데 보면 머리 위에 짐 놓는 선반 있죠? 그런 데를 바로 overhead racks라고 하고, 또 우리 비행기 타면은 머리 위에 짐칸 있죠? 그걸 바로 overhead bin 혹은 overhead compartment라고 표현을 합니다. 머리 짐칸. 그래서 머리 위 짐칸을 확인해 주세요. 그리고 수화물 놓는 지역을 for any personal belongings, 본인 소지품들을 위해서 뭐 하기 전에, before, 나가기 전에, 기차역에서 나가기 전에, 그리고 take. 자, 여기서 take 어떻게 해석하지? 가져가다. 그치, 가져가 주세요. 당신과 함께. 결국 이 take란 단어가 뭐랑 나왔어요? remove란 단어랑 바뀌었지. 그래서 소지품을 가져가는 것이었고, 이거는 러기지 칸은 짐칸이라는 의미지, 여기서는 car 하면 칸이라는 의미가 있어요. 짐칸에 있는 당신의 가방을 확인하라는 게 아니라 짐을 가지고 가라 라고 했으니 정답은 A번으로 갔었어야 됩니다. 그래서 조심했었어야 돼요. 단어만 듣고 절대 C번 가는 건 큰일 납니다. 아까 잘 골랐어요. 네. 그래서 95번 정답은 A번으로 정답이 나왔고요. 자, 96번 우리 아까 전에 순서가 바뀌어서 먼저 나왔었죠. 그래서 반드시 역정보에 미리 정보를 체크해 두시고 플랫폼 혹은 요 트레인 넘버가 나오면 96번의 시각정보 문제로 눈이 갔었어야 됩니다. 정답 그래서 B번으로 나왔고요. 자, 계속 한번 가볼게요. take them with you. Once you enter the station, you will not be permitted to return to the arrival platforms. once, 일단 뭐뭐 하면 당신이 승강장 기차역에 들어가시면 당신은 허락되지 않습니다. 돌아가는 거, 도착 승강장으로. 그러니까 너가 일단 기차역으로 가면 다시 승강장역으로 갈 수가 없어. 뭔가 이제 문제점이 나오겠지. For passengers continuing to other destinations, please check the departure board inside the station to find your connecting train. 좀 다른 정보긴 하지만 일단 해석해 볼게요. For passenger, 승객 여러분, 어떤 continuing, 계속해서 다른 도착지로 가실 분들, 즉 이거 어떤 사람들이야? 기차를 바꿔 타는 사람. 환승하는 사람들이지. 우리 환승하다 뭐라고 해요? 환승하다. 영어로 T. 그쵸? 우리 환승하다라고 하면 transfer라고 하죠. 그래서 계속해서 다른 도착지로 가실 분들, 즉 환승하실 분들은 확인해 주세요. departure board 하면 도착판을, 출발판을 말하는 거지. 출발판을 지하철역 안에 있는 찾기 위해서, 당신의 연결편 기차를 찾기 위해. 자, 계속 해석은 가보겠습니다. 아직 문제점 없습니다. Staff members are also available to assist you at the information desk. 직원들이 또 이용 가능하대요. 도와주도록. 당신 어디에서? 정보 데스크에서 도와줄 겁니다. 아직 문제점 없습니다. 조금만 더. Please note that due to construction, 조금씩 나오죠? 집중해주세요. 뭐 때문에? construction. 공사 때문에. the station's main doors are off limits. 자,
기차역의 메인 도어 하면 입구를 말하는 거지. 이게 off limit. 이게 무슨 뜻이지? 제한돼 있다. 오, 그쵸. 제한구역입니다. 즉, 메인 도어는 주된 출입구는 이용하실 수가 없습니다. 자, 즉, 문제점은 뭐예요? 정답? 그치. 출입구가 이용 불가능하다라고 해서 정답은 당연히 C로 가는 거였고, 지금 여기서 메인 도어란 단어가 exit, 출입구로 바뀌었고, off limit이란 단어만 듣고 절대 D번 썼으면 안 됩니다. 승강장이 제한 구역인 건 아니었고, 지금은 반드시 앞에 있는 주어까지 확인해 주셨어야 됩니다. 아까 봤던 95번 문제랑 비슷하죠. 단어 하나만 듣고 절대 쓰시면 안 되고, 반드시 주어, 동사, 목적어까지 전부 다 패러프레이징 확인을 해 주셔야 됩니다. 정답은 97번에 C로 나왔고요. 자, 계속 한번 확인해 볼게요. Please use the side doors on Gibson Boulevard to exit the station. Thank you for traveling with Metrorail. 그래서 여기 길에 있는 연문을 이용해 주세요. 기차역을 나가기 위해서. 그래서 우리 길 할 때 뭐 street, road라는 표현도 쓰지만 얘도 바로 대로라는 의미가 있죠. 얘 방금 발음 어떻게 했어? Boulevard. 그쵸. boulevard라고 하는데 사실 그냥 듣고 무슨 길이구나 라고만 이해하시면 돼요. 우리나라도 무슨 로, 무슨 가 이런 거 쓰는 것처럼 그냥 그 차이지 절대 토익에서는 그걸 물어보진 않을 겁니다. 자, 근데 일단 여기에 보기 A번에 딜레이라는 단어가 나왔어. 우리 딜레이 하면 미루다 연기하다잖아. 우리 미루다 연기하다 하면 우리 수업 시간에 맨날 하는 거 있다. 4개? 자, 불러볼래? 딜레이, P 하나. Pushback. 그쵸, pushback, put off. 그리고 P로 시작한 한 단어. P? postpone. 여기 있잖아. postpone. 컨닝 못해? 자, delay, postpone, put off, pushback 하면 전부 다 미루다라는 표현인데 사실 미루다라는 표현은 되게 많이 나와서 익숙하게 알고 있는데 일정을 맨날 미루진 않아. 가끔씩 막 회의를 앞당기기도 하거든. 앞당기다라고 할 때는 push up 그리고 move up 이라는 표현을 씁니다. 그래서 요거 앞당기다 라는 표현도 같이 한번 꼭 정리해 주시면 되겠습니다. 이따 물어본다 이거. 자, 그래서 문제를 풀어봤는데요. 요거 한번 다시 처음부터 끝까지 쭉 한번 들어보도록 하겠습니다. 그래서 파트 3, 4 공부하실 때는 해석했다고 절대 끝 내시면 안 되고 다시 한번 스크립트를 들으면서 정리 반드시 한번 해보셔야 됩니다. 지금 같이 한번 들어보도록 할게요. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from an announcement and train schedule. Attention passengers. This train will be arriving at platform 7 in Central Station in about 10 minutes. This is our final destination. All passengers must exit the train at Central Station. Please check the overhead racks and luggage areas for any personal belongings before exiting the train and take them with you. Once you enter the station, you will not be permitted to return to the arrival platforms. For passengers continuing to other destinations, please check the departure board inside the station to find your connecting train. Staff members are also available to assist you at the information desk. Please note that due to construction, the station's main doors are off limits. Please use the side doors on Gibson Boulevard to exit the station. Thank you for traveling with Metrorail. 네, 여기서는 이제 순서 바뀌는 문제에 대해서 반드시 대비를 해주셔야 된다. 그렇기 때문에 질문의 키워드를 기억하고 있으면서 문제 푸는 게 중요하다라고 설명드렸었고요. 자, 미루다, 연기하다면 D, P, 푸 있었다. 자, D 한 단어 시작. Delay. P 한 단어. postpone. 자, 푸 2개 시작. pushback. 그리고 너가 아까 얘기했잖아. put off. delay, postpone, pushback, put off 있었지. 네, 저희 햄버거스가 지금 많이 막 긴장해서 그런 것 같아요. 네. 원래 잘하는 친구입니다. 네. 친구가 만점까지 도달할 수 있도록 힘차게 끝까지 정말 포기하지 않고 도와주도록 하겠습니다. 자, 네, 파트 4는 여기까지 보도록 하고요. 저희 다음 시간에는 우리 Part 3로 인사드리도록 하겠습니다. 안녕. 수고했어, 햄버거스.